Solve the problems. टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. रेमेडी म्हणजे काय करायचं की ते जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला ओव्हरकम व्हायचं, सॉल्व करायचं, त्याला रेमेडी म्हणायचं. मग ती रेमेडी कसली असते? बऱ्याचशाच वेळेला आपण काय करत असतो की बऱ्याचशाच वेळेला काय आपलं ऑलोपॅथिक आपण हे म्हणत असतो treatment, allopathic treatment, then homeopathic treatment, homeopathic remedy, allopathic remedy. So bioremediation. Bioremediation means, Sneha? Bioremediation. कोण सांगू शकेल? प्राजक्ता, are you there? अक्षदा? प्राजक्ताने सांगितलं बायोरेमिडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी विच डील्स विथ द, काय सांगितलं प्राजक्ता? The meaning itself indicates bioremediation, that is remediation by use of a living entity. And as far as living entity, basically we are discussing about the microbial living entity. So the problems which are there in the beginning, somebody has told that is the basically we are facing the pollution problem, and abatement of that pollution problem, removal of that pollution problem by use of microorganisms, by use of microorganism, by use of the enzymes, by use of the products which are synthesized by the microorganisms, and by use of those products, by use of enzymes, or by direct use of microorganisms. What happens in the atmosphere or in the environment? Basically pollution problems are there. Basically soil pollution problem is there, water pollution problem is there, air pollution problem is there. That pollution problems are solved by use of microorganism, microbial entity, and the technique, the procedure is called as a bioremediation. So in short, would like to discuss about the what meaning of bioremediation, approaches, types, and applications. In short, types, applications, in short, bioremediation. So bioremediation, approaches, types, and application. Remediate means to solve these problems, and bioremediation means to solve the environmental pollution problem by use of microorganism. That is contamination of soil, contamination of groundwater, contamination of air, contamination of other environment by the nuisance which is carried out by the various activities carried out by this human being. Various activities basically carried out by human being is nothing but for the welfare of the human being. There is a industrialization is there, and from industry in the form of liquid waste is obtained, as well as in the form of what you can say this some of this in the atmosphere also various toxic or hazardous chemicals are emitted into the atmosphere. So what happens because of this because of for this what you can say this satisfactory life for this human being, he has established various industries, and as a result of establishment of various industries, they can carry out again or they can imbalance this environmental eco chain. And so as to overcome this difficulty, there are various tools are their techniques are there for removal of soil pollution, for removal of water pollution. But what happens again by use of chemicals, again sometimes the problem becomes grave. And so as to overcome this problem, bioremediation means to use biological remedy to abate or to clean up the environment, to clean up the contamination.
So this bioremediation is a waste management technique that involves the use of organisms to remove or to neutralize the pollutants from contaminated site. त्याला काय म्हणायचं? बायोरेमिडिएशन असं म्हणायचं. So according to Environmental Protection Agency, bioremediation is a treatment that uses naturally occurring microorganisms or genetically modified microorganisms or genetically engineered microorganisms to break down the hazardous substances. According to Environmental Protection Agency, according to Environmental Protection Act, bioremediation is a treatment which uses naturally occurring microorganisms or genetically engineered microorganisms, genetically modified microorganisms to break down the hazardous substances which are present in that atmosphere into less toxic or non-toxic substances. So bioremediation is a biological degradation process for the treatment of contaminated soil, groundwater, sediments relying on microorganisms including bacteria, fungi, to use contaminants as a food source with resulting degradation of contaminant. So basically what happens in case of this bioremediation, the bacteria, fungi, which use the pollutants as a food source, and these pollutants are degraded into the less toxic substances, less toxic products. So this bioremediation is one of the most economic remedial techniques presently available for treating most organic waste, coal tars, petroleum, and other carcinogenic hydrocarbons such as benzene. So essential factors for microbial bioremediation that I would like to tell you people. Then bioremediation methods and types, microbes involved in bioremediation, advantages and disadvantages of bioremediation, and applications of bioremediations. In short, we would like to see all these points. So how does it work, the bioremediation? So the bioremediation works, that is, on waste material is first examined and certain bacteria are isolated based on their efficacy at digesting and converting the waste into the less toxic product. Then there are basically for two kinds of organism, that is indigenous or local bacteria are to be used. At the pollution site, the organisms which can survive at that pollution site, the isolation of those organisms, cultivation of those organisms, and use of those microorganisms for bioremediation treatment, that is called as a indigenous or local bacteria. Apart from that indigenous or local bacteria, exogenous organisms also one can test in the laboratory, and after testing into the laboratory, cultivation of those exogenous organisms, that is from the different environment, and we have to use those organisms for that specific environment, that is either air, soil, water, etc., where pollution has occurred. The bacteria then go several steps of cultures and processes for performance testing. The isolated bacteria then go for several steps of cultures and processes for performance testing. Then the suitable bacteria are placed back in the waste environment. They grow and thrive in the process of digest and convert the waste into the carbon dioxide and water. We call it as a complete decomposition, complete degradation of either complete degradation of organic matter into carbon dioxide and water. It does not cause harmful effect. So they digest and convert the waste into the carbon dioxide and water. We call it as a complete oxidation, complete decomposition, complete degradation of waste, organic waste. And for that purpose, we have to select, we have to choose, we have to supply, we have to provide, we have to control, we have to maintain right temperature, we have to supply right nutrients,
and food also must be present. Then conditions may be improved by adding some of these amendments or by adding certain other extraneous sources. Then this essential factors for microbial bioremediation is considered. These are the essential factors, that is a microbial population, oxygen, water, pH, and two more are there, that is nutrients and temperature. Nutrients and temperature. So the factor microbial population is required for microbial bioremediation. And for this microbial population, desired condition काय आहे, suitable kinds of microorganisms that can biodegrade all these contaminants, Then next to this microbial population, it requires oxygen. Then enough to support aerobic biodegradation, about 2%. Oxygen is required. Then water, 50 to 70% water holding capacity should be there. Then pH, it is in the range of 6.5 to 7.5 is the best pH. So these are the factors: microbial population, oxygen, water, pH, and desirable conditions for these factors. For these factors, if those desirable conditions are not there, then what will happen? There will not be desirable biodegradation by use of microorganisms. Then nutrients also it is necessary to supply, that is nitrogen, sulfur, phosphorus, and other nutrients to support good microbial growth. As far as the nutrients are considered, along with carbon, basic nutrient, the nitrogen, sulfur, phosphorus, and other nutrients to support good microbial growth. Then the temperature, approximately they have been mentioned at appropriate temperature. A range is they have been mentioned 0 to 40 degrees centigrade. But what happens, the atmosphere, whether air atmosphere is there, soil atmosphere, water atmosphere is there, and consortia from that atmosphere it is necessary to maintain. Then as far as types of bioremediation is considered, there are basically two types of bioremediation we call as a in situ bioremediation and ex situ bioremediation. What is that? In situ bioremediation is nothing but at the site treatment of contaminated material in place. At the site treatment of contaminated material in place you have to carry out. This is called as a in situ bioremediation. What is ex situ bioremediation? That is away from the site. The technique involves physical removal of the contaminated material for the treatment process. This is called as a ex situ bioremediation. Then advantages and disadvantages of bioremediation is considered as every coin has two sides. In a similar fashion, this bioremediation has two sides, that is advantages as well as disadvantages. As far as advantages of bioremediation is considered, that is a low cost technique. Bioremediation is a low-cost technique. Minimal site disruption is there. Most of the times what happens, the microbial flora which is there is a minimal disruption to that microbial flora. And there is a simultaneous treatment of contaminated soil and water. Is going on when we carry out this bioremediation. Then a minimal exposure of public and site personnel. Site personnel involved. Then useful for complete destruction of wide variety of contaminants. One of the most important advantage or use of this bioremediation is useful for complete destruction of wide variety of contaminants.
And this bioremediation has got some of these disadvantages. That is a time consuming technique. There is a seasonal variation, summer season, and then a rainy season, and then winter season. There is a, as all of you are aware, and that is the environmental factor plays a important role on this growth and biometabolic activities of microorganism. Therefore, the seasonal variation occurs. Then limited to those compounds that are biodegradable. Some of the substances which are very resistant to this microbial attack, they are resistant to microbial attack, and those substances cannot be decomposed, degraded by the use of microorganism. Not all compounds are susceptible to rapid and complete degradation. The same thing just now I have told you people. There are some concerns that the products of biodegradation may be more persistent or toxic than the parent compound. There are some concerns, there are some speculations, there are some predictions that the products of biodegradation may be more persistent or toxic than the parent compound. So, sometimes what happens, all these products are not decomposed or degraded into carbon dioxide and water, the final product, which are not harmful, but there are some of the substances which are transformed, converted, partially decomposed, partially hydrolyzed, partially degraded into more persistent or toxic than the parent compound. This is, they have been mentioned, speculation, or they have predicted the disadvantage of this bioremediation. So some of the slides were available on this net, and I have tried to show you schematically or diagrammatically. Here, this is the earth, this is the living entity fungi, this is the bacteria and plants. बायोरेमिडिएशन मध्ये कोण कोण, फंजाय, बॅक्टेरिया अँड प्लांट्स. आणि मग ते काय करत असतात, कन्व्हर्ट करत असतात. जे काय पोल्युटंट्स आहेत ते फंजाय काही डिग्रेड करत असतात, बॅक्टेरिया काही डिग्रेड करत असतात, प्लांट्स काय ऍब्सॉर्प्शन करत असतात, आणि त्याचं काय होत असते, ग्रीन अर्थ मध्ये आपण काय कन्व्हर्जन. तर इथं तुम्हाला हे स्कीमॅटिकली किंवा डायग्रामॅटिकली दिसू शकेल. Here again, just now I have told you people bioremediation, two types, in situ and ex situ, away from the site, at the site, away from the site and at the site. So here they have given some of this example: benzene, toluene, TNT, 2,4-D, then biofiles, soil treatment unit, etc. Then bioremediation is a triple corner process. Bioremediation is a triple corner. This is first corner, second corner, and third corner. So pollutants are there. Pollutants कशापासून तयार होत असतात? Inorganic material, organic, soil, liquid, gas. Then environments कुठले कुठले, soil, water, air. Organisms कुठले कुठले, microorganisms, plant and enzymes. All these are the living entities. Therefore, these entities are called as a what you can say, bioremediation. And these are the three corners, triple corner process. Then bioremediation process, contamination, environment, and processing. These are the processing of this bioremediation. Then next one is the applications of bioremediation. The microorganisms that carry out bioremediation are called as bioremediators, and the application that is degradation of highly toxic metals. So what happens in the soil through industry or through various industries, various toxic metals enter, and degradation of that highly toxic metals is carried out by use of this microorganism or biological entity. Then degradation of undesirable chemicals, then degradation of effluents,
and pollutants from the environment. Applications: toxic metals, degradation of chemicals, degradation of effluents from these industries, as well as various effluents from various sources, and pollutants from the environment. So heavy metals from tanneries, if not degraded by algae, which produces toxic oxides, and these oxides produce lung cancer, asthma, paralysis, brain damage, memory loss, etc. And if these heavy metals accumulate in water, it causes the death of fish and marine animals. Algal blooms are produced. When sunlight is blocked by these algal blooms, it kills the plants and water. Then तुम्ही बऱ्यापैकी वाचलं असेल, ऐकलं असेल, ऑइल स्पिल्स. आता परवाच्या चक्रीवादळामध्ये अलिबाग जवळ एका जहाजातून तेल लिकेज झालेलं होतं. Oil spills in water make the water unfit and cause death of organism, death of the fishes. And these oil spills can be removed by use of microorganisms. Bioremediation has no side effects. Pollution-free environment is the result of bioremediation. Then microorganisms are specially genetically modified for bioremediation. For example, bacteria like Deinococcus radiodurans. It is helpful in absorption of toxic metals like mercury and aromatic hydrocarbons like toluene. Then bioremediation can easily be absorbed by keeping check on redox potential, pH, temperature changes, pH changes, oxygen content changes, and residue from the catabolic activity. Then bioaugmentation is the addition of microorganisms to the soil, where this is also a kind of a bioremediation application. Bioaugmentation is the addition of microorganisms to the soil, whereas the biostimulation is the modification, addition, or reduction or genetic engineering of the microbial colonies to degrade the pollutants. Pollutants. हॅलो, अरे 38च राहिले वे. अक्षदा शेलार. येस अक्षदा. स्नेहल पाटील. का रे बाळा, मी वनमेच चाललेलं दिसते माझं इकडून. तुम्ही आहात का नाही जॉईन? फतिमा देवयानी, स्नेहल पाटील. येस सर. अरे बाळा, मी इकडून काय ऐकताय का नाही ऐकत तुम्ही? काय स्नेहल पाटील? नक्की. हो. आता तुमची कधी आहे मिड सेमिस्टर एक्झाम? 14 पासून स्टार्ट आहे. 14 पासून स्टार्ट आहे. त्याच्यात टाइम टेबल दिलंय का? येस स्नेहल. बरं बाळांनो, आता जो काय सिलेबस मला असाइन केलेले होते 2 युनिट, या दोन्ही युनिट्स आपण बऱ्यापैकी पाहिलेलं असं मला वाटतं. आणि एक छोटासा अगदी एक छोटा पॉइंट राहिलेला आहे, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इंट्रोडक्शन असं सिलेबस मध्ये म्हटलेलं आहे तुमच्या. एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ब्रीफ इंट्रोडक्शन असं म्हटलेलं आहे. तर थोडेसे आपण ब्रीफच्या ऐवजी लिटल बिट विल गो इन डीप इंट्रोडक्शन. ब्रीफच्या ऐवजी डीप इंट्रोडक्शन. पण ते कोण काय तुम्ही आहात नाहीत काय समजत नाही. फक्त 38 विद्यार्थी आहेत, आपल्याकडे 80 का 72 विद्यार्थी आहेत. येस.
कोणाला काय माहितीये का एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट म्हणजे काय? एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट म्हणजे काय कोणाला माहितीये का? येस. आता मी थोडक्यात फक्त त्याची डेफिनेशन सांगतो. एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इज अन असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह इम्पॅक्ट of a proposed project may have on the environment, and considering this natural, social, and economic aspect of that environmental considering that natural, social, and economic aspect of the project on the environment. Our environmental assessment is the assessment of environmental consequences of plan, policy, program, or actual projects prior to move forward with proposed action. तर अशा प्रकारचे ज्यावेळी वेगवेगळे सरकारचे प्रोजेक्ट्स होत असतात त्या प्रोजेक्टचा काय एन्व्हायरमेंट वरती इम्पॅक्ट होत असतो, त्या इम्पॅक्टचं असेसमेंट फाइंड आउट करायची, त्या इम्पॅक्टचा इफेक्ट फाइंड आउट करायचं, त्याला काय म्हणायचं आहे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. त्याचं जे काय ब्रीफ इंट्रोडक्शन आहे ते आता मला वाटतंय की जरा थोडंसं मला आय वुड लाईक टू टेल यू इन डीप, नॉट इन ब्रीफ, परंतु त्याला एक 10 ते 15 मिनिटं लागतील. 10 ते 15 मिनिटात तो जो काय माझा पॉइंट आहे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट तो संपेल. तर तो आपण थोडस नेक्स्ट टाइम वगैरे टायमिंग मिळाला तर घेणार आहोत एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. So shall we stop here? Yes. अबोली भिलारे आहे का ग बा? येस सर. अक्षरा शेलार, अंजली कदम, आशीष गलने, यस सर. अस्मिता डिके, येस सर. भारती अलमार, येस सर. दडस अविनाश, दीपा नलवडे, यस सर. फतिमा देवयानी, यस सर. मनाली मस्के, येस सर. मानसी गुरव, येस सर. मानसी गुरव, मृणाल चौहान, येस सर. नाजनीन इनामदार, येस सर. पूनम कोरडे, प्रज्ञा शिंदे, प्रेझेंट सर. प्राजक्ता मोरे, येस सर. प्रसाद साळुंखे, यस सर. प्रशांत बुधवले, यस सर. रेश्मा मुलानी, येस सर. रितू शेलार, येस सर. ऋतुजा डांगे, प्रेझेंट सर. ऋतुजा जाधव, येस सर. सचिता कुचेकर, प्रेझेंट. साक्षी पवार, सानिका कारंजकर, येस सर. संयोगिता साळुंखे, यस सर. शिवानी जाधव, येस सर. श्रद्धा शेलार, येस सर. श्रद्धा शिंदे, प्रेझेंट सर. श्रद्धा यादव, येस सर.
शुभांगी जंगम, Yes, sir. सिद्धी शिंदे, Yes, sir. स्नेहा मोरे, Yes, sir. स्नेहल पाटील, Present, sir. तन्वी काळे, Present, sir. वैष्णवी पवार. Present, sir. तर एक 5 ते 10 मिनिटाचा तर आपला एक छोटासा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन असा एक छोटा पॉइंट राहिलेला आहे. अदरवाइज द सिलेबस विच वॉज असाइन्ड टू मी, आय थिंक विथ युअर कन्सेंट आय हॅव satisfactorily completed. One small brief introduction is there about environmental impact assessment that whenever we'll get chance, whenever we'll get time, that at that time we will see. Okay, तर तुम्हाला त्याचं एक्झामचं स्वरूप कळालेलं आहे ना, मिड सेमिस्टर एक्झामिनेशन. अँड डोंट टेक इट इझी, कारण काय की आपणाला कोणत्या परीक्षेचे मार्क्स धरणार आहेत हे माहिती नसतंय, तर त्यासाठी यू टेक ऑल द एक्झाम सिरियसली. येस, तन्वी काळे. Yes, sir. Okay. Okay, now I would like to stop here, stop presenting.
Hello. Good afternoon, all of you. हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो. हॅलो, अंजली, आवाज येतोय? हो येतोय मॅम. ओके. सो आता लेक्चर नाही ना दुसरं कुठलं तुमचं? नाही आता. हा, ठीक आहे. वी विल स्टार्ट मॉलिक्युलर बायोलॉजी, सॉरी बायोकेमिस्ट्री मध्ये आपण ट्रान्सक्रिप्शन बघत होतो. ट्रान्सक्रिप्शन इन दॅट अबाउट द introduction of the transcription and some of the points we have studied. The transcription आपण पुढे बघूया. So transcription in prokaryotes तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. This is a very important point or important topic. तर डीएनए रिप्लिकेशन झालंय का तुमचं? डीएनए रिप्लिकेशन झालंय शिकवून? रिस्पॉन्ड करा. डीएनए रिप्लिकेशन दॅट इज डीएनए सिंथेसिस, त्यानंतर आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आणि पेप्टाइडोग्लायकॅन सिंथेसिस असे 4 पॉईंट तुमच्या सिलेबस मध्ये आहेत. त्यातलं डीएनए सिंथेसिस जे आहे ते जोशी मॅडम शिकवतात. ट्रान्सक्रिप्शन माझ्याकडे आहे, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शन, आणि शेवटचा जो पॉइंट आहे ते परत जोशी मॅडम शिकवणार आहे, पेप्टाइडोग्लायकॅन सिंथेसिस. सो बॅक्टेरियल ट्रान्सक्रिप्शन, it is divided into different phases, and that are the initiation, elongation and termination. So what is mean by transcription? Transcription is nothing but a RNA synthesis. So this is the central dogma of molecular biology. हे आपण सेंट्रल डोगमा स्टडी केलेला होता, आठवते का कोणाला हे? दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मोलिक्युलर बायोलॉजी. तर मोलिक्युलर बायोलॉजी हा शब्द तुम्ही जिथे कुठे ऐकाल तिथे तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट येणार आहे, दॅट इज द जीनोम. जीनोम मीन्स इट इज द डीएनए. तुम्हाला माहिती जीन म्हणजे काय? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. सो दिस डीएनए इट इज undergo transcription to form the mRNA, that is messenger RNA, and from this messenger RNA there is formation of the proteins by the process of translation. So ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे काय आहे? तर डीएनए पासून आरएनए तयार होतोय, आरएनए पासून प्रोटीन्स तयार होतात. हे लास्ट टाइम आपण बघितलेलं आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिक्युलर बायोलॉजी, अँड इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. एखाद्या जीनचं आपल्या बॉडीमध्ये एक्सप्रेशन होतं म्हणजे नक्की काय होतं? तर जीन म्हणजे डीएनए आहे, तुम्हाला माहिती आहे, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए पासून एमआरएनए तयार होतो, एमआरएनए पासून प्रोटीन्स तयार होतात, आणि हे प्रोटीन्स म्हणजे आपल्या बॉडीतले वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असतात. जसं की लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलं आय लेन्स प्रोटीन्स असतील की जे आयना आपल्या आईजना कलर देतात, किंवा एखादं हेअर असतील तर सिल्की हेअर, कोणाचे कसे हेअर्स आहेत, तर ते हेअर मध्ये जे काही प्रोटीन्स आहेत ते कसे तयार झालेत विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस. किंवा स्किन कलर असेल आपला, असे बॉडीचे प्रत्येक कॅरेक्टर जे काही तयार होत आहेत ते कशामुळे होत आहेत? बिकॉज ऑफ दिस जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन दिस मॅनर. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिक्युलर बायोलॉजी. त्यानंतर आपण काय बघितलेलं होतं? व्हॉट आर द 3 काइंड्स ऑफ द आरएनए? एमआरएनए, आरआरएनए अँड टीआरएनए. हे तुम्हाला माहिती आहे.
त्यातलं mRNA जो आहे तो काय, इट इज अ ट्रान्सक्रिप्ट ऑफ द डीएनए सेगमेंट. डीएनए सेगमेंट पासून तयार झालाय, ट्रान्सक्रिप्ट आहे ते. देन rRNA, that is the ribosomal RNA. It is a part of the ribosomal structure. आणि रायबोझोम ऑर्गॅनिली तुम्ही ऐकलं असेल की ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट ऑर्गॅनिली आहे, बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कुठे होते, रायबोझोम वरती होते. So rRNA is a part of ribosomal structure. Then next is the tRNA. So tRNA means it is a transfer RNA. tRNA, these are the adapter molecule being an activated amino acid and processing the recognition site for the specific base triplet on mRNA. तर आपण डिटेल मध्ये ज्यावेळेला बघणार आहे तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल tRNA काय करतोय, ट्रान्सफर आरएनए. तो काय ट्रान्सफर करतोय, अमायनो ऍसिड ट्रान्सफर करतोय. देन साइज ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल आपण बघितलेलं होतं. आफ्टर दॅट द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, दॅट इज ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सक्रिप्शनशी रिलेटेड जे काही बेसिक आहे, इंट्रोडक्टरी आहे, ते आपण आधी बघितलेलं होतं. परत एकदा रिवाइज करूया ते. सो इन विच डायरेक्शन द ट्रान्सक्रिप्शन ऑकर्स, कॅन एनीबडी टेल? In which direction transcription occurs or RNA synthesis occurs? कोणत्या डायरेक्शनने होते सांगा सिंथेसिस? आवाज येतोय? अविनाश आहे का? 5' to 3'. Yes, it is 5' to 3' किंवा 5' to 3'. This is the direction of synthesis. So always the synthesis occurs in this direction, 5' to 3'. So which is the growing end? Which is called as a growing end? Fatima? Fatima Devani आहे? Which is the growing end? 3' ma'am. Yes. 3'. 3' is the kiva 3'. This is the growing end because 3' has the OH group, and this OH group bring about a nucleophilic attack on the incoming nucleotide. Incoming nucleotide वरती अटॅक करण्यासाठी OH group आहे, and that OH group is at the 3' end. The 3' end OH group आहे तो काय करतोय, न्यूक्लिओफिलिक अटॅक करतोय नवीन जो काही न्यूक्लिओटाइड येईल त्याच्यावरती. आणि त्यानंतर रिएक्शन काय होतीये, देर इज द रिलीज ऑफ द पायरोफॉस्फेट. आपण एक रिएक्शन पण बघितलेली होती पुढे. सो हिअर इज द 3' OH end is the growing end. Synthesis occurs in this direction, 5' to 3'. Then RNA polymerase enzyme is the main enzyme which is responsible for transcription. So what are the requirements of the RNA synthesis? RNA synthesis साठी requirements काय आहेत, तर first is the template molecule. Okay, and that template molecule is the DNA molecule which act as a template. तर टेम्पलेट म्हणजे काय की एक असा बेस आहे की किंवा एक मॉडेल आहे, त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस जे आहे ते mRNA मध्ये तयार होणार आहे. ओके, टेम्पलेट म्हणजे काय, त्यात जर ATGC बेसेस असतील तर mRNA मध्ये काय असेल, A च्या ऐवजी A च्या अपोजिट T ऍड होण्याऐवजी U ऍड होतो. ATGC जर सिक्वेन्स असेल तर mRNA वरती काय असेल, U A त्यानंतर CG. ओके, mRNA जो आहे तो काय, कॉम्प्लिमेंटरी आहे डीएनए मॉलिक्यूल. सो ए टेम्पलेट मॉलिक्यूल इट इज ए DNA. Then all the 4 ribonucleoside triphosphates are required. This is the next requirement for the RNA synthesis. This is the 4 ribonucleoside triphosphate.
1 minute. So what are the requirements of the RNA synthesis? First is the DNA molecule, second is the ribonucleoside triphosphate. In that 4 ribonucleoside triphosphate, instead of thymine, there is the uracil. तुम्ही हे शिकलेला आहात की आरएनए मध्ये काय आहे, थायमिन नाहीये, थायमिनच्या ऐवजी युरॅसिल आहे. So ATP, GTP, UTP and CTP, these are the 4 ribonucleoside triphosphate. Then magnesium ions are required. Magnesium ions are required for the stability. तर तुम्हाला क्वेश्चन आता हे आहे, तुमची मिड सेमिस्टर एक्झाम आहे, तर त्याच्यासाठी हा टॉपिक आहे तुम्हाला. ठीक आहे, सुरुवातीचा जो पार्ट आहे हे सगळं ट्रान्सक्रिप्शनचं इंट्रोडक्शन हे व्यवस्थित वाचायचे, लक्ष द्यायचे व्यवस्थित, यातले क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाणार आहेत. सो आरएनए पॉलिमरेज synthesizes the cellular RNA on a DNA template, and these are the requirement for synthesis of cellular RNA. हे तुम्हाला तिन्ही requirements लक्षात ठेवायचे. Then reaction catalyzed by RNA polymerase. So how the reaction is catalyzed? ही reaction व्यवस्थित समजून घ्या. RNA बेसिस आहेत, म्हणजेच तर मध्ये जर एखादा नवीन न्यूक्लियोटाइड आला, रायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट ऍड करायचा असेल आपल्याला, तर काय होतं, आधीचे जे काही बेसिस आहेत त्याच्यामध्ये एक बेस ऍड झाला, N+1 प्लस पीपीआय. व्हॉट इज दिस पीपीआय? इट इज अ पायरोफॉस्फेट. ज्या वेळेला हा नवीन ट्रायफॉस्फेट ऍड होतोय, म्हणजे 3 फॉस्फेट ज्याला अटॅच आहेत असा मॉलिक्यूल तिथे बाइंड होतोय, तर बाइंड झाल्यानंतर काय होणार आहे, ट्रायफॉस्फेट मधला एकच फॉस्फेट राहतो आणि दुसरे 2 फॉस्फेट जे आहेत ते रिलीज होतात. And it is these 2 phosphates are released in the form of pyrophosphate. So hydrolysis of the pyrophosphate by phosphate, it drives the reaction to the right as the DNA polymerase reaction. So same अशीच रिएक्शन जी आहे ती काय DNA polymerase enzyme करतोय at the time of DNA synthesis. लक्षात आलं का? आरएनए मध्ये हे रायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट काय आहे, तर एटीपी असेल, जीटीपी, यूटीपी किंवा सीटीपी. In this way, there is the addition of the bases occurs. Okay, and the enzyme is called the DNA-dependent RNA polymerase. RNA polymerase enzyme जे आहे त्याला काय म्हणतात, DNA-dependent RNA polymerase. Why it is called as a DNA-dependent? सांगता येईल कोणाला? हॅलो. Why it is called as a DNA-dependent RNA polymerase? सांगता येईल का? अस्मिता. हॅलो मॅडम. हा, डीएनए डिपेंडंट काय म्हणते त्याला? कारण ते एन्झाइम्स फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार करतात रायबोन्यूक्लियोटाइड्स मध्ये. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहेच, पण दुसरं काय रिझन आहे, तर डीएनए मॉलिक्यूल ऍक्ट एज ए टेम्पलेट म्हणून डीएनए मॉलिक्यूल वापरला जातोय. डीएनए वरती एडेनाइन नसेल तर आरएनए वरती काय आहे, युरॅसिल ऍड होणार आहे, बरोबर. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी कोणाला मॉडेल म्हणून कोण वापरणार आहे आपण, तर डीएनए मॉलिक्यूल वापरणार आहे. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए डिपेंडंट आरएनए पॉलिमरेज. आणि दुसरी एक केस मी तुम्हाला सांगितलेली होती की व्हायरसेस मध्ये, रेट्रो व्हायरसेस जे असतात त्यांच्यामध्ये काय असतो, तर आरएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमरेज आहे. म्हणजेच काय,
तर रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम तुम्ही ऐकलं असेल. HIV मध्ये किंवा आत्ताचा करोना व्हायरस जो आहे त्याच्यामध्ये कुठलं एन्झाईम आहे, तर ते रेट्रोव्हायरस आहे. त्यामुळं रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम आहे. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज काय करतो, एक्झॅक्टली अपोजिट टू द ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होतं, DNA पासून mRNA तयार होतो, पण रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम काय करतो, RNA पासून DNA मॉलिक्यूल तयार करतो. बरोबर. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. सो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. जे आपलं नॉर्मल ट्रान्सक्रिप्शन साठी लागणारं एन्झाईम आहे ते कुठलं आहे, DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ DNA डिपेंडंट, बिकॉज DNA ऍक्ट एज अ टेम्पलेट. समजलं. टेम्पलेट म्हणून कोणाला वापरणार आहे, DNA मॉलिक्यूलला वापरणार आहे. अँड देअर इज द सिंथेसिस ऑफ द RNA फ्रॉम or by using the template molecule as a DNA. Therefore, this enzyme is called as a DNA dependent RNA polymerase. Then this how many number of these enzymes are present? So RNA polymerase enzyme जे आहे ते E. coli मध्ये, that is in prokaryotes, single type of the RNA polymerase is present. तर इथे कंपॅरेटिव्ह तुम्हाला चार्ट दाखवलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय दिसतंय, RNA पॉलिमरेज किती आहेत बॅक्टेरियामध्ये, एकच आहे, सिंगल टाइप. RNA polymerase in case of archaea, there are several types of the RNA polymerase are there. And in case of eukaryotes, 3 types of the RNA polymerases are there. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3 असे युकॅरियोटिक मध्ये प्रेझेंट आहेत. पण प्रोकॅरियोटिक मध्ये काय, सिंगल RNA पॉलिमरेज आहे आणि त्याचे मल्टिपल सब युनिट्स आहेत. युजली दी 4 सब युनिट्स आर देअर. 4 सब युनिट्स आहेत. तेच आर्किया मध्ये किंवा युकॅरियोटिक मध्ये काय, अप टू 12 सब युनिट्स आर देअर. सो व्हॉट इज दिस, हे जे तुम्हाला दिसतंय एनिसोमायसिन, रिफाम्पिसिन, हिपॅरिन, हे काय, सो वेदर दिस एन्झाईम्स आर इनिबिटेड बाय दॅट अँटीबायोटिक ऑर नॉट. त्याची सेन्सिटिव्हिटी चेक केली जाते की त्या अँटीबायोटिकने हे एन्झाईम जे आहे ते इनॅक्टिव्हेट होतंय का नाही, हे चेक केलेलं आहे. तर हे काही आता एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. सो इन ई कोलाय एन्झाईम RNA polymerase is there or single RNA polymerase is there. So RNA polymerase, it is the complete enzyme, it is called as a holo enzyme. ई कोलाय मधलं आता आपण बघतोय. आपल्याला ट्रान्सक्रिप्शन इन प्रोकॅरियोट्स फक्त स्टडी करायचं आहे, तुमच्या सिलेबस मध्ये तेवढंच आहे. सो ई कोलाय मधलं RNA polymerase कसं आहे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एन्झाईम, इट हॅज मल्टिपल सब युनिट्स. सो कम्प्लीट एन्झाईम जे आहे त्याला काय म्हणायचं, होलो एन्झाईम. सो व्हॉट आर द डिफरंट सब युनिट्स? This bacteria has a basic single type of RNA polymerase. So it has multiple subunits and that subunits are alpha 2 beta b dash omega. इथे दिसतं ना हे alpha 2 beta b dash omega. So this is the holo enzyme. ह्याला holo enzyme म्हणतात. And core enzyme concept is there. So whenever this enzyme is without sigma factor, it is called as a core enzyme. समजलं का, हे कोर एन्झाईम कशाला म्हणतात, ज्यावेळेला सिग्मा फॅक्टर बाइंड होतो त्यावेळेला होलो एन्झाईम म्हणतात, आणि सिग्मा नसेल तर त्याला काय म्हणतात, कोर एन्झाईम म्हणतात. सो इन ई कोलाय दिस RNA polymerase, it is a complex or it is a complex of 4 protein subunits that form the core enzyme. So these subunits are alpha beta b dash. ओके, अल्फा बीटा बी डॅश आणि अल्फाचे 2 आहेत ना, अल्फा 2 बीटा बी डॅश, असे हे जे 4 सब युनिट्स आहेत त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड एज अ कोर एन्झाईम. अँड व्हेनेवर त्याच कोर एन्झाईमला ज्या वेळेला सिग्मा आणि ओमेगा हे फॅक्टर बाइंड होतात त्यावेळेला त्याला काय म्हणतात, होलो एन्झाईम म्हणतात. सिग्मा अँड ओमेगा दे टुगेदर अलॉंग विथ कोर एन्झाईम, इट इज कॉल्ड एज अ होलो एन्झाईम. समजलं का हे?
सांगा लवकर लवकर, समजलंय का? पुढे जायचं का? इथे डायग्राम दिसते, ह्या डायग्राम मध्ये बघा, बॅक्टेरियल आरएनए पॉलिमरेज आहे हा. अल्फा 2, अल्फाचे 2 सब युनिट्स आहेत, बीटाचे 2 आहेत, बीटा बी डॅश, ओमेगा आणि सिग्मा एक फॅक्टर असणार आहे. तर हे सगळं काय, दिस इज द बॅक्टेरियल आरएनए पॉलिमरेज. समजले हे? हॅलो, समजले का? सांगा लवकर लवकर. स्नेहा मोरे, Yes, miss. समजले का हे? Yes, miss. ओके. स्नेहल पाटील, येस मिस. समजतंय नाही? काय कळत नाहीये मला. हा समजते. ओके. वैष्णवी, हो मॅम, समजतंय. ओके. So RNA polymerase in case of bacteria, this is very very important point. व्यवस्थित लक्ष द्या. त्याचे सब युनिट्स किती आहेत? सिंगल RNA पॉलिमरेज एन्झाइम आहे आणि सब युनिट्स किती आहेत? तर 4 आहेत. बरोबर. कोणते 4 सब युनिट आहेत सांगा? अल्फा, बीटा, बीटा डॅश आणि ओमेगा. येस, अल्फा 2, बीटा बी डॅश, ओमेगा अँड सिग्मा, हे टोटल सगळे सब युनिट्स आहेत. सो सिग्मा फॅक्टर जो आहे तो कशासाठी लागतो? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रमोटर. प्रमोटर म्हणजे काय आहे? की जिथून आरएनए पॉलिमरेज जिथे बाइंड होणार आहे आणि तिथून सिंथेसिस स्टार्ट करणार आहे, दॅट रिजन इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर. तर आरएनए पॉलिमरेज डीएनए ला जिथे बाइंड होणार आहे त्या साईटला काय म्हणतात? प्रमोटर म्हणतात. सो सिग्मा फॅक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दॅट प्रमोटर. समजलं का? हे सिग्माचं फंक्शन आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहे, युकॅरियोटिक आरएनए पॉलिमरेजेस आहेत. ते 3 क्लासेस आहेत त्याच्यामध्ये, आरएनए पॉलिमरेज 1, आरएनए पॉलिमरेज 2 अँड आरएनए पॉलिमरेज 3. तर आरएनए पॉलिमरेज 1 जो आहे तो काय सिंथेसाइज करतोय? इट सिंथेसाइजेस आरआरएनए. आरएनए पॉलिमरेज 2 आहे तो एमआरएनए तयार करतोय अँड आरएनए पॉलिमरेज 3 जो आहे तो टीआरएनए अँड 5S आरआरएनए सिंथेसिस करतोय. तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे, समजा आरएनए पॉलिमरेज 1, 2 आणि 3 त्याचं कोणता मॉलिक्यूल दे सिंथेसाइज? तर आरएनए पॉलिमरेज 1 आरआरएनए, 2 जो आहे तो एमआरएनए आणि 3 आहे तो टीआरएनए. तर लक्षात कसं ठेवणार? आरएमटी. आरएमटी इज द कोड. आरआरएनए, एमआरएनए आणि टीआरएनए. सो देर इज वन कन्सेप्ट ऑफ सेन्सिटिव्हिटी टू अल्फा एमएनटी. हा जो आहे तो फंगल प्रॉडक्ट आहे की त्याच्या अगेन्स्ट त्याची सेन्सिटिव्हिटी चेक केली जाते. आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम जे आहे ते सेन्सिटिव्ह आहे का रेजिस्टंट आहे हे चेक केलं जातं. So next point is the first stage of the transcription is the initiation of transcription. सगळ्यात पहिली स्टेप कुठली आहे? ट्रान्सक्रिप्शन इनिशिएशन आहे. So here this initiation step means first there is the binding of the RNA polymerase to the promoter region. So what is promoter region? It is a site where RNA polymerase enzyme binds. तर डीएनए मॉलिक्यूल जो आहे तो काय करतोय? त्या डीएनए मॉलिक्यूलला
RNA पॉलिमरेज बाइंड होतोय. तो कुठे बाइंड होतोय? ऍट ए स्पेसिफिक सिक्वेन्स or at a specific region. This promoter region, it has a specific sequences at the -10 sequence and -35 sequence. तर इथे काय आहे बघा, स्टार्टिंग पॉइंट आहे की जिथून ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट होणार आहे आणि ह्या स्टार्टिंग पॉइंटच्या लेफ्ट साइडला जर तुम्ही बघितलं तर काय देर इज द मायनस साइन टू द सिक्वेन्स, म्हणजे -1 -2 अप टू -10 आहे. -10 नंतर अजून -11 12 13 असं करत करत 35 पर्यंत जेव्हा तुम्ही जाल -35, तर त्यावेळेला त्याला एक स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस आहेत ऍट द -10 सिक्वेन्स अँड ऍट द -35 सिक्वेन्स. सो देर इज द कन्सेप्ट ऑफ प्रिबनाव बॉक्स इज देअर. त्याला काय म्हणतात? प्रिबनाव बॉक्स म्हणतात किंवा टाटा बॉक्स म्हणतात, TATA80. जिथे हा TATA80 सिक्वेन्स आहे त्याला म्हणतात टाटा बॉक्स और प्रिबनाव बॉक्स. अँड ऍट द -35 रिजन देर इज द स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस आर देअर. तर हे लक्षात आलं का? ज्या वेळेला तुम्ही लेफ्ट साइडला जाल त्यावेळेला मायनस साइन द्यायचंय आणि ज्या वेळेला इथून स्टार्टिंग पॉइंट पासून राईट साइडला जाल त्यावेळेला प्लस साइन तुम्हाला द्यावं लागेल. अँड देर इज अ स्पेसिफिक नेम टू दिस सिक्वेन्सेस. जे काही लेफ्ट साइडला सिक्वेन्सेस आहेत त्यांना अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस म्हणतात आणि जे राईट साइडला आहेत त्यांना डाऊनस्ट्रीम सिक्वेन्सेस असं म्हणतात. हे समजलंय का कशाला अपस्ट्रीम म्हणतात आणि कशाला डाऊनस्ट्रीम म्हणतात? सांगा. अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस म्हणजे काय? अपस्ट्रीम म्हणजे जे लेफ्ट साइडला सिक्वेन्सेस आहेत इथून स्टार्टिंग पॉइंट पासून त्यांना काय म्हणतात? अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस. आणि डाऊनस्ट्रीम सिक्वेन्स कशाला म्हणतात? की जे ह्या स्टार्टिंग पॉइंट पासून राईट साइडला जे सिक्वेन्सेस आहेत त्यांना काय म्हणतात? डाऊनस्ट्रीम सिक्वेन्सेस असं म्हणतात. सो अपस्ट्रीम ऍट द अपस्ट्रीम रिजन देर इज अ -10 सिक्वेन्स. इथे -1 -2 -3 असं करत करत -10 पर्यंत जेव्हा तुम्ही पोचाल त्यावेळेला -10 आणि त्याच्या पुढचे काही 6 सिक्वेन्सेस. तर त्याच्यामध्ये काय आहे तुम्हाला at that region there is a specific conserved sequences are there and that is called as a Pribnow box and also the -35 region. So upstream or designation of the up and downstream indicate it is the transcribed prior to later downstream nucleotides since Pribnow box has 7 nucleotides. किती न्यूक्लियोटाइड्स आहेत? 7 न्यूक्लियोटाइड्स आहेत त्याच्यामध्ये. अँड इट ओव्हरलॅप्स द -10 रिजन. -10 मध्ये काय आहे ते ओव्हरलॅप झालेलं आहे. सिन्स द प्रिबनाव सिक्वेन्स हॅज 7 न्यूक्लियोटाइड इट ओव्हरलॅप्स -10 रिजन. सो प्रिबनाव बॉक्स म्हणजे काय लक्षात आलं का? -10 सिक्वेन्स जो आहे त्याला काय म्हणतात? प्रिबनाव बॉक्स म्हणतात. सो प्रिबनाव बॉक्स इट इज प्रेझेंट ऍट दी अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस. कुठे प्रेझेंट आहे? ऍट द अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस. समजलं काय? आणि हे जे कन्झर्व्ड सिक्वेन्सेस आहेत त्यांना काय म्हणतात? कन्सेन्सस सिक्वेन्स म्हणतात. कन्सेन्सस म्हणजे काय? कन्झर्व्ड सिक्वेन्सेस. समजलं का सांगा? कन्झर्व्ड म्हणजे काय? कोणताही ऑर्गॅनिझम घेतला तुम्ही, ह्युमन बिंग किंवा कुठे, तर हे जे सिक्वेन्सेस आहेत ते काय असणार आहेत? सेम असणार आहेत. इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट्स TATA80 हा स्पेसिफिक सिक्वेन्स आहे त्या -10 रिजनला, त्यामुळे त्याला काय म्हणलंय? कन्झर्व्ड सिक्वेन्स म्हणलेलं आहे. सो दिस इज द प्रोकॅरियोटिक प्रमोटर. सो प्रमोटर म्हणजे काय? सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? प्रमोटर म्हणजे असा सिक्वेन्स आहे
असा रिजन आहे की ज्या रिजनला आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड होणार. समजलं? इथे आरएनए पॉलिमरेज बाइंड होणार आणि तो इथून ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट करणार आहे. सो फर्स्ट बेस जो आहे ट्रान्सक्राईब केलेला त्याला +1 नंबर आहे इथे. +1 +2 हिअर फ्रॉम दिस राईट साइड the downstream sequences are there. समजले का कन्सेप्ट? हॅलो. समजतंय का? सांगा लवकर लवकर. पुढचा पॉइंट बघायचा का? हे समजले का आधीच? मनाली? समजतंय मॅम. ओके. फास्ट सगळ्यांनी रिस्पॉन्स द्या तर आपल्याला पुढे जाता येईल. पुढचा पॉइंट बघता येईल. So bacterial sigma factors. In case of bacteria, there are the sigma factors present, and that sigma factor plays an important role in the recognition of the promoter. So ज्यावेळेला सिग्मा फॅक्टर असेल त्यावेळेला त्याला काय म्हणतात? होलो एन्झाईम. सो कोर एन्झाईम प्लस सिग्मा युनिट, इट इज कॉल्ड एज अ होलो एन्झाईम. So holo enzyme, it first bind to the DNA promoter at the -35 sequence. Consensus sequence जो -35 ला आहे तिथं हा आरएनए पॉलिमरेज पहिल्यांदा बाइंड होणार आहे. त्यानंतर आपल्याला पुढे ट्रान्सक्रिप्शन इनिशिएशनच्या स्टेप्स बघायच्या आहेत. Then about the sigma factor, bacteria have a multiple sigma factor. And the sigma factors, they have different role. तर त्याच्यामध्ये सिग्मा 70 आहे, सिग्मा 54 आहे, सिग्मा 32 आहेत. हे काय आहे? these are the main sigma factor in case of E. coli. So sigma 70 and sigma 54 हे काय आहेत? These are the normal sigma factors which are present in E. coli in normal condition. But whenever there is any abnormal condition is there, or abnormal environmental condition is there, then there is the generation of these different sigma factor, and that is the sigma 54 and sigma 32. So there is the increase in the concentration of these sigma factors, and during the adverse environmental condition, these two different sigma factors are synthesized. लक्षात आलं काय? सिग्मा 54 आणि सिग्मा 32 हा कधी प्रेझेंट असतो? ज्यावेळेला एखादी ऍडव्हर्स कंडिशन नेचर मध्ये क्रिएट झालेली आहे त्यावेळेला. अदरवाइज सिग्मा 70 इज द नॉर्मल सिग्मा फॅक्टर विच इज प्रेझेंट ऍट दॅट. कुठे प्रेझेंट आहे हे? इन दी आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम. सो दिस इज दी इथे काय बघा, इनिशिएशन स्टेप ज्या आहेत त्या इनिशिएशन स्टेप कशा होतात हे इथे दाखवलेलं आहे. सो दिस इज द आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम. हे काय? आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आहे. दिस आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड्स टू द प्रमोटर रिजन. डीएनए ला बाइंड झालेला आहे. सो इनिशियली इट इज अ क्लोज्ड बायनरी कॉम्प्लेक्स. इनिशियली त्याला काय म्हणतात? क्लोज्ड बायनरी कॉम्प्लेक्स म्हणतात. बिकॉज क्लोज्ड का म्हणतात? The nucleotides, they are not open. आणि बायनरी का म्हणलेला आहे? बिकॉज इट हॅज 2 सबयुनिट्स.
कोणते 2 सब युनिट्स आहेत, एक म्हणजे आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आणि दुसरं म्हणजे डीएनए मॉलिक्यूल. Therefore, it is called as a closed binary complex. Then the next step is the DNA melting. DNA melting means it is the denaturation of the DNA. लक्षात आलं का? डीएनए टेम्पलेट म्हणून जर यूज करायचा असेल तर तो कसा पाहिजे? इट शुड बी सिंगल स्टँडर्ड. डबल स्टँडर्ड डीएनए इट इज मेड सिंगल स्टँडर्ड विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम हेलिकेज. हेलिकेज एन्झाईम जो आहे तो काय करतोय? डीएनए डबल स्टँडला सेपरेट करतोय आणि सिंगल स्टँडर्ड डीएनए इज फॉर्म. सो फर्स्ट स्टेप लक्षात आली का? होलो एन्झाईम आहे. होलो एन्झाईम काय करणार आहे? डीएनए ला ऍट द प्रोमोटर रिजन बाइंड करणार आहे. बाइंड झाल्यानंतर इनिशियली तो कसा आहे? मॉलिक्यूल. इट इज अ क्लोज्ड बायनरी कॉम्प्लेक्स. देन once the DNA melting occurs, then there is the separation of the double stranded DNA into single stranded DNA. त्याला तुम्ही डिनॅच्युरेशन असं पण म्हणतात, बरोबर? डिनॅच्युरेशन ऐकलं असेल किंवा मेल्टिंग असंही त्याला नाव आहे. सो क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स इट इज क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स जे आहे त्याच्यापासून ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे. तर ते कसं तयार होणार आहे? ज्या वेळेला हे डीएनए सिंथेसिस डीएनए मॉलिक्यूल जो आहे तो सेपरेट होणार आहे. 2 डबल स्टँडर्ड डीएनए पासून सिंगल स्टँडर्ड डीएनए तयार व्हायला सुरुवात होते. त्याला काय म्हणतात? तर ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स म्हणतात. देन दिस ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स एकदा तयार झालं, ते झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे इनिशिएशन, बट इट इज अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन. तर आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम डीएनए मॉलिक्यूलला बाइंड होणार आहे प्रमोटर रिजनला, बट द बाइंडिंग इज नॉट स्टेबल. हे जे बाइंडिंग आहे ते कसं आहे? स्टेबल नाहीये. एन्झाईम डिसोसिएट होते, परत असोसिएट होते. सो इन दिस वे देर इज द addition of few nucleotides, but that nucleotides are not stable. हे न्यूक्लियोटाइड कसे ऍड केले गेले, बट इट इज नॉट स्टेबल. तर स्टेबल नसल्यामुळे हे जे न्यूक्लियोटाइड्स ऍड केले ते काय झाले? रिमूव्ह झाले. अँड फायनली दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन. समजलं का हे? समजले का? समजले का? सांगा. हे कोणच काही बोलत नाहीये. समजले का? Yes, miss. पुढे जाता येईल आपल्याला. सो इनिशियली काय झालं? काय काय स्टेप्स आहेत? एक सिक्वेन्स वाईज लक्षात ठेवा. तुम्ही एखादी स्टोरी लक्षात ठेवा. स्टोरी सारखं लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा काय? आरएनए पॉलिमरेज जो आहे तो काय होणार आहे? प्रमोटर रिजनला बाइंड होणार आहे. पण इनिशियली काय आहे? ओपन कॉम्प्लेक्स नाहीये, ते क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स आहे. कारण डीएनए मॉलिक्यूल कसा आहे? डबल स्टँडर्ड आहे, हेलिकल आहे. तो एकमेकांना हेलिकल स्ट्रक्चर असल्यामुळे तुम्हाला माहितीये तो गुंडाळलेला असतो डीएनए मॉलिक्यूल. दॅट इज द इट इज इन क्लोज फॉर्म.
ओपन फॉर्म कधी म्हणणार, ज्या वेळेला हा डबल स्ट्रँडेड डीएनए सेपरेट झाला, दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झाले, आणि स्ट्रँड सेपरेट झाल्याशिवाय डीएनए मॉलिक्यूल जो आहे तो टेम्पलेट म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही, कारण तो कसा आहे, ऍक्सेसिबल नाहीये इझिली आरएनए पॉलिमरेजला. तर इनिशियली कसा आहे तो, इट इज नॉट ऍक्सेसिबल. डीएनए मॉलिक्यूल जो आहे त्या साईडला पहिल्यांदा आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड होते. बाइंड होताना पण पहिल्यांदा कोण बाइंड होतोय, तर सिग्मा फॅक्टर ज्या त्या होलो एन्झाईम मधला आहे तो बाइंड होतोय. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय होतीये, इनिशियली ते क्लोज्ड कायमो कॉम्प्लेक्स आहे. इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड बायनरी कॉम्प्लेक्स. वाय इट इज कॉल्ड एज अ बायनरी? बायनरी म्हणजे 2, बरोबर. बायनरी कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे त्याला 2 युनिट्स आहेत. कोणते 2 युनिट्स आहेत? एक म्हणजे आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आणि दुसरं म्हणजे डीएनए. तर बायनरी मध्ये काय काय येतं, 2 मॉलिक्यूल येतात, आणि ते 2 मॉलिक्यूल म्हणजे एक म्हणजे आहे त्यातला आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम अँड सेकंड इज द डीएनए मॉलिक्यूल. त्यानंतर ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार झालं. ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर आरएनए पॉलिमरेज काय होणार आहे, सिंथेसिस करत जाणार आहे. बट द बाइंडिंग इज नॉट स्टेबल. आरएनए पॉलिमरेजचं बाइंडिंग कसं आहे, त्यावेळेला स्टेबल नाहीये. इनिशियली तो बाइंड होतोय, परत डिसोसिएट होते, बाइंड होते, परत डिसोसिएट होते. असं एक 2-3 वेळा काय होते, त्याचं स्टेबल बाइंडिंग नसल्यामुळं इंटरॅक्शन होतंय, परत डिसोसिएट होतोय. सो इट ऍडेड्स फ्यू बेसिस, बट इट इज नॉट स्टेबल. स्टेबल नसल्यामुळे काय होते, ते बेसिस जे आहेत ते रिमूव्ह करून टाकावे लागतात. दॅट इज द फ्यू बेसिस आर रिमूव्ड ऍज द बाइंडिंग इज नॉट, बाइंडिंग जे आहे ते कसं आहे, फर्म नाहीये किंवा स्टेबल नाहीये. अँड व्हेन दॅट फ्यू न्यूक्लिओटाइड सिंथेसाइज दे आर रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन. त्या स्टेपला काय म्हणतात, अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन म्हणतात. समजलं का हे अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन म्हणजे काय आहे? आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम जेव्हा बाइंड होते तेव्हा तो काय तयार करतो, पॅचेस तयार करतोय. फॉर्म द पॅचेस ऑफ द न्यूक्लिओटाइड. कंटिन्यू एमआरएनए तयार होत नाहीये थोड्या बेसिससाठी, तर काय तयार होते, पॅचेस तयार होत आहेत. मग ते पॅचेस रिमूव्ह केले जातात, परत एकदा आरएनए पॉलिमरेज तिथे बाइंड होतोय आणि तो काय करतोय, सिंथेसिस स्टार्ट करतोय. सो इट इज कॉल्ड एज अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स. ह्या स्टेपला काय म्हणतात, टर्नरी कॉम्प्लेक्स म्हणतात. वाय इट इज कॉल्ड एज अ टर्नरी? बायनरी का म्हणतात, कारण 2 सब युनिट होते. टर्नरी का म्हणणार, बिकॉज इट हॅज 3 डिफरंट सब युनिट्स. कोणते कोणते 3 सब युनिट आहे त्याच्यामध्ये? सांगा. टर्नरी म्हणजे काय, 3 युनिट्स इथे तयार झाले. 3 म्हणजे काय, एक म्हणजे आरएनए पॉलिमरेज, दुसरा म्हणजे डीएनए मॉलिक्यूल, आणि तिसरा म्हणजे हा जो दिसतोय तो एमआरएनए, न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए मॉलिक्यूल आहे. असे 3 मॉलिक्यूल, 3 कंपोनंट एका ठिकाणी असल्यामुळे त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड एज अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स. सो once the few nucleotides are added by the RNA polymerase enzyme, एकदा स्टेबल बाइंडिंग झाल्यानंतर तो 10 न्यूक्लिओटाइड्स ऍड करतो, 10 बेसेस ऍड करतो. ओके, आणि 10 बेसेस ऍड केल्यानंतर सिग्मा फॅक्टर जो आहे तो रिलीज होतोय. बिकॉज सिग्माचं जे फंक्शन आहे ते ओव्हर झालेलं आहे. सिग्माचं फंक्शन काय आहे, फक्त रेकॉग्निशन करायचं की कुठल्या साईडला आरएनए पॉलिमरेजला बाइंड करायचे. ओके, त्या साईडला बाइंड करून देतो सिग्मा, अँड आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ 10 nucleotides, this RNA polymerase enzyme is dissociated. समजलं हे? हो मॅम, समजलं. ओके, सो ज्या वेळेला सिग्मा फॅक्टर रिलीज होते त्याचं काम संपल्यानंतर, त्या स्टेपला काय म्हणतात, तर प्रमोटर क्लिअरन्स म्हणतात. इट इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर क्लिअरन्स. ओके, सो दिस इज द इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. इनिशिएशन स्टेप ही सगळ्यात महत्वाची आहे इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट्स. याचं रिझन काय, तर पहिल्यांदा काय होते, डीएनए बाइंड होते प्रमोटर रिजनला. बाइंड झाल्यानंतर
डीएनए मेल्टिंग होते. इनिशियली कसं आहे, क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स आहे, क्लोज पासून ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार होते. ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स कसं तयार होते, तर डीएनए मेल्टिंग होते. डीएनए ऍट दॅट साइट इट ब्रिंग अबाउट द मेल्टिंग किंवा हायड्रॉलिसिस होऊन त्याचं सेपरेट 2 स्ट्रँड तयार होतात. सो इट इज कॉल्ड एज ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स. देन तर पहिल्यांदा काय आहे, क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स आहे, नंतर ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स. परत सिंथेसिस स्टार्ट झालं, थोडे बेसेस ऍड केले, रिमूव्ह झाला हा RNA पॉलिमरेज, परत एकदा बाइंडिंग झालं आणि त्यांनी 10 बेसिस कंटिन्यू ऍड केली. 10 बेसिस ऍड केल्यानंतर हे सिग्मा फॅक्टर जो आहे तो रिलीज होतोय. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर क्लिअरन्स. सो दिस इज अबाउट द इनिशिएशन ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. सो दिस इज अबाउट द इनिशिएशन. समजलं हे? And it is a very important step and significant step in case of prokaryotes. तर हे काय झालं, इनिशिएशन आपण बघितलं. यात काही शंका असेल तर विचारा. सो इनिशिएशन नंतर इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन ह्या 2 स्टेप आपल्याला दिलेल्या आहेत. इनिशिएशन परत एकदा वाचा, त्यात काही समजलं नसेल तर विचारू शकता तुम्ही. शंका नाहीयेत कुणाला? ओके, तर शंका नाहीये बहुतेक कुणाला. नेक्स्ट लेक्चरला आपण राहिलेला पार्ट बघूया. ओके, तर आतापर्यंत झालेलं वाचा. मिड सेमला त्यातले क्वेश्चन येणार आहेत. So we will stop here. Have a nice day. Take care.